Hi students, welcome back to your English class. Today we are going to start a new topic that is very interesting and related to wildlife also. Students, आज जो ਆਪਾਂ टॉपिक पढ़न जा रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग है और जंगली जीवन ना रिलेटेड है. Before starting our topic, let's see this picture. Here's a tigress and her two cubs. You can notice in the picture. एक शेरनी एक बागन और उससे दो छोटे छोटे ਬੱਚੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟੂ ਕਬਸ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਪਿਕਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਜੋ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਹੀ ਬਰੇਵ ਵੇ ਨਾਲ ਘੁੰਮਦਾ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਹੈ तो यह जो पोएम है अज की अपनी जो अज का अपना टॉपिक है कुछ इसे तरह की है जिस दे विच एक बागन और उससे दो छोटे छोटे बच्चे दो कब्स उन्हां दी गल हुई है और नाल ही पार्टनर जिसका नाम शेरू है उस दे गायब होने की गल है। एक पासे मदरहुड की गल आ रही है कि किवें एक मदर अपने बच्चों लिए बहुत ज़्यादा ही वरीड रहिंदी है ते दूजे पासे यह भी हाईलाइट किया गया कि जंगली जीवन दे विच इंसानी इंटरफेरेंस दे नाल किद्दां उन्हां दी हैडेक वरी टेंशन होर ज़्यादा वध रही है जिमें जिमें शिकार करन लई इंसान और डिफोरेस्टेशन दे लई इंसान जंगल दे विच की है एंटर कर रहा है और नाल ही एक वारी होर है उस मदर नू कि जो टाइगर्स हुंदे ने तो टाइगर्स जो बेबीज कब्स पैदा करती है तो उस तो बाद उसका मेट उसका जो टाइगर है उसनू छड्ड के चलिया जांदा हुंदा है अब गायब हो जाता है तो उसनू हर चीज़ इकल्ली देखनी पैंदी है। सो दिस पॉइंट रिलेटेड टू फॉरेस्ट लाइफ the behavior of animals and the interruption of human being in wildlife. So students, let's begin our poem Razia the Tigress that is written by K.K. and Daruwala, born in 1937 in Lahore. हाँ जी students, केकी एंड दारूवाला जो कि इंडियन राइटर हुए ने इंडियन पोइट हुए ने स्टोरी टेलर भी ने बहुत ग्रेट इंडियन सैटायरिस्ट मन्ने जाते ने जिन्हों ने अपनी लाइफ टाइम अचीवमेंट दे विच बहुत सारे अवार्ड्स जीते जिन्हों विचों साहित्य अकैडमी अवार्ड कॉमनवैल्थ पोइट्री अवार्ड ये अवार्ड एक ने जो कि वड्डे वड्डे पोइट्स और राइटर्स नू मिलते हैं इन्हों ने वो भी जीते ने अपनी ग्रेट राइटिंग्स के थ्रू। हाँ जी उन्होंने प्रेजेंट पोएम रजिया द टाइग्रेस बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सो लेट्स बिगिन दिस पोएम। देखो कि रजिया एक टाइग्रेस जो अपने आप एक मदर है तो वो किद्दां अपनी फीलिंग्स नू जाहिर करती है देखते हैं इस पोएम दे विच। हाँ जी देयर इज स्टार्टिंग ऑफ पोएम रजिया द टाइग्रेस वी कैन सी द फर्स्ट स्टैंजा where it is said that the tigress Razia lives alone. बहुत सिंपल लैंग्वेज है, यू कैन अंडरस्टैंड ईजीली। लाइन टू लाइन भी अगर पढ़ोगे तो बहुत ईजिली तो हर चीज़ क्लियर होंदी जाएगी। बहुत सिंपल लैंग्वेज है। हाँ जी पहली लाइन स्टार्ट हो रही है रजिया दी कंडीशन तो कि वो किद्दां दी है उसकी कंडीशन। तो जो टाइग्रेस है रजिया वो की है जंगल विच अलोन है इकल्ली रह रही है। हर टू कब्स हैवंट येट बीन नेम्ड उसके जो टू कब्स उसके जो छोटे छोटे बच्चे ने हजे इन्ने छोटे ने मीन हजे बॉर्न है हजे पैदा होए कि उन्हों का हजे नाम भी नहीं रखा गया कोई। शेरू बेयरली प्लेड विद दैम एक टाइगर उन्हों का फादर उसका रजिया का मेट उसका नाम की है शेरू। बेयरली मीनस हार्डली बहुत ही घट मुश्किल नाल हार्ड बेयरली प्लेड विद दैम उन्होंने नाल खेलिया नहीं बहुत घट खेडिया हार्डली मुश्किल नाल थोड़ा जा खेडिया एंड नाउ ही हैज़ गॉन ते ओह हुण चलिया गया उत्थों उन्होंने छड्ड के। व्हाट अ शेम शेम किन्नी मायूसी की गल है किन्नी शर्म की गल है
ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਕਿਸ 'ਤੇ ਆ ਗਈ? ਰਜ਼ੀਆ 'ਤੇ। ਤਾਂ ਰਜ਼ੀਆ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੋਇਟ ਅੱਗੇ ਰਜ਼ੀਆ ਦੀ ਉਸ ਟਾਈਗਰਸ ਦੀ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਉਸ ਮਦਰ ਦੀ ਜਿਸ ਦਾ ਮੇਟ ਉਸਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਦੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੋਇਟ ਅੱਗੇ ਰਜ਼ੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਮਦਰ ਦੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਨੀਮਲ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਦਰ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਮਦਰ ਵਾਲਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਵੈਦਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਐਨੀਮਲ ਔਰ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਰਜ਼ੀਆ ਹੁਣ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਸ਼ੇਰੂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੇਰੂ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਾਰਟਨਰ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਕਿੱਲਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਸਕਿੱਲਸ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਦੇ ਥਰੂ। ਤਾਂ ਕੀ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਅੱਗੇ? ਸ਼ੇਰੂ ਵਾਜ਼ ਐਨ ਐਕਸਪਰਟ ਔਨ ਵਿੰਡਸ। ਕਹਿੰਦੀ ਸ਼ੇਰੂ ਸੀ ਜੋ ਮੇਰਾ ਪਾਰਟਨਰ ਸੀ ਉਹ ਐਕਸਪਰਟ ਸੀ ਵਿੰਡਸ ਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਹਵਾਵਾਂ ਦੇ ਹਰ ਰੁੱਖ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ, ਕਿੱਧਰ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਬਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਨਿਊ ਹਾਊ ਦੇ ਟਰੈਵਰਸਡ ਡੇਲ ਐਂਡ ਹਿਲ। ਟਰੈਵਰਸ ਮੀਨ ਟਰੈਵਲਡ, ਡੇਲ ਮੀਨ ਵੈਲੀ, ਘਾਟੀ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਵੱਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਪਹਾੜੀਆਂ ਘਾਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੱਧਰ ਦੀ ਲੰਘਣਗੀਆਂ। ਮੀਨਸ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇ ਰੁੱਖ ਤੋਂ ਪਹਿਚਾਣ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਨਾਲ ਸਮਝਦਾ ਸੀ। ਐਂਡ ਵੇਅਰ ਦੇ ਪੁੱਟ ਅਪ ਫॉर ਦ ਨਾਈਟ ਵੈਨ ਨੋ ਲੀਵ ਸਟਿਲਡ ਐਂਡ ਆਲ ਵਾਜ਼ ਸਟਿਲ। ਹਾਂਜੀ, ਸਟਿਲਡ ਮੀਨ ਮੂਵਡ ਔਰ ਹਿਲਣਾ। ਤੋ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਸ਼ੇਰੂ ਨੂੰ ਕਿ ਰਾਤ ਕਿੱਥੇ ਕੱਟਣੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿ ਵੀ ਸਕਣ ਅਤੇ ਪੱਤੇ ਵੀ ਨਾ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਪ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਵੀ ਸਕਣ। ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਂਜ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ੇਰੂ ਦੀ ਇਸ ਤਾਰੀਫ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਸਕਿੱਲਸ ਨੂੰ ਹੀ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਦੇ ਥਰੂ। ਹੀ ਨਿਊ ਹਿਜ਼ ਵਿੰਡਸ ਦੇਅਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਲੇਨਸ। ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਸ ਜੰਗਲ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਲੇਨਸ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਰਸਤਿਆਂ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੀ ਨਿਊ ਦ ਡੀਅਰ ਵੁੱਡ ਸਮੈਲ ਹਿਮ ਆਊਟ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਡੀਅਰ ਜੋ ਹਿਰਨ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਮੈਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਫ ਦੇ ਵਰ ਡਾਊਨਵਿੰਡ। ਡਾਊਨਵਿੰਡ ਮਤਲਬ ਹਵਾ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਿਰਨ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੈਲ ਤੋਂ ਭੱਜ ਸਕਦਾ ਜੇ ਉਹ ਹਵਾ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਸਮੈਲੀ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਵਾ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹਵਾ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਜਾਂ ਬਦਬੂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਵਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦਾ, ਰਸਤਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਹਵਾ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਉੱਧਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੈਲ ਆਊਟ ਕਰ ਲੇਗਾ। ਸੋ ਹੀ ਵੁੱਡ belly crawl and crouch। belly crawl means पेट और ਝੁਕ ਕੇ ਔਰ पेट ਦੇ ਬਲ ਰਿੰਗਣਾ। crouch ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। in spite of moving or running he preferred belly crawl and crouch ਕਿ ਉਹ ਝੁਕ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਰਿੰਗ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬੈਲੀ, ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਦੇ ਬਲ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫ ਵੱਧਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉਸਦੀ ਸਮੈਲ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਐਂਡ ਟੇਕ ਅ ਲੌਂਗ ਸਰਕੂਲਰ ਰੂਟ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਕਿਤੇ ਛੁਪਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸਰਕੂਲਰ ਰੂਟ, ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ ਰੂਟ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਸਰਕਲ ਕੱਟਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਕਰ ਸਕੇ। ਹਾਈਡਿੰਗ ਬਿਹਾਈਂਡ ਬੁਸ਼ ਐਂਡ ਸ਼ਰਬ, ਔਰ ਛੁਪ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਝਾੜੀਆਂ ਔਰ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਝਾੜੀਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਵਨਸ ਹੀ ਨਿਊ ਹਿਜ਼ ਸੈਂਟ ਵੋਂਟ ਕੈਰੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ ਉਸਦੀ ਜੋ ਸੈਂਟ, ਉਸਦੀ ਜੋ ਸਮੈਲ ਹੈ, ਹਰ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਮੈਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਰੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਜੋ ਸਮੈਲ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਵੋਂਟ ਕੈਰੀ,
In a flash he would erupt. Erupt means jump, ਝਪਟਣਾ। ਇੱਕੋ ਫਲੈਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕੋ ਦਮ, ਫਲੈਸ਼ ਮਤਲਬ ਇੱਕੋ ਦਮ ਕੁਝ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੱਲ ਝਪਟ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਦੈਟਸ ਆਲ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਹੈ ਆਪਣੀ ਪੋਇਮ ਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜ਼ੀਆ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਔਰ ਉਸਦੀ ਮੈਂਟਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਕੱਲੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਕੱਲੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਦੋਂ ਉਸਦਾ ਮੇਟ ਉਸਨੂੰ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਉਸਦੀ ਮੈਂਟਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਕੀ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ। ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੇਟਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਉਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਾਰੇ, ਉਹਦੀ ਸਕਿੱਲਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ੇਰੂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਡੀਅਰ had sniffed that thick and musty smell of his which people duped as tiger scent. He got the stag, his claw fell like a giant club. तो ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਡੀਅਰ ਜੋ ਉਹ ਹਿਰਨ ਹੈ, ਉਹ ਸਨਿਫਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ, ਸਮੈਲਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੁੰਘ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੇਜ਼ ਤਿੱਖੀ ਦੁਰਗੰਧ ਮਸਤੀ ਦੀ ਸਮੈਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਗਰ ਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਟਾਈਗਰ ਦਾ ਸੈਂਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਟਾਈਗਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਰਾਈਬ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਝਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਝਾੜੀਆਂ ਦੀ ਹੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦਬ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕਦਮ ਜੰਪ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਸਟੈਗ ਨੂੰ, ਉਸ ਡੀਅਰ ਨੂੰ, ਉਸ ਬਾਰਾਸਿੰਗੇ ਨੂੰ ਝਪਟ ਲੈਂਦਾ, ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਜੋ ਕਲੌਜ਼, ਉਸਦੇ ਜੋ ਪਾਸ, ਪੰਜੇ ਨੇ, ਇੱਦਾਂ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਜੇਂਟ ਕਲੱਬ ਹੋਣ, ਜੇਂਟ ਖਤਰਨਾਕ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ, ਕਲੱਬ ਮੀਨ ਕਲਚਿਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਲਚਿਸ ਹੋਣ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡੀਅਰ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੂੰ ਝਪਟ ਲੈਂਦਾ। ਔਨ ਨੈਕ ਐਂਡ ਐਂਟਲਰ ਬੋਥ ਵਰ ਕ੍ਰਸ਼ਡ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੀ ਗਰਦਨ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਡੀਅਰ ਇੱਕ ਸਟੈਗ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਟਲਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸਦੇ ਹੌਰਨਸ, ਸਿੰਗ, ਬਾਰਾਸਿੰਗਾ ਇੱਕ, ਉਸਦੇ ਸਿੰਗ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਸ ਆਪਣੇ ਸਟੈਗ ਨੂੰ, ਉਸ ਆਪਣੇ ਹੰਟ ਨੂੰ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੂੰ ਗਰਦਨ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਸਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਹੈ, ਕ੍ਰਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸਲ ਦਿੰਦਾ, ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ। ਨਾਓ ਸ਼ੇਰੂਜ਼ ਗੋਨ। ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਜ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਰਿਐਲਿਟੀ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ, ਨਾਓ ਸ਼ੇਰੂਜ਼ ਗੋਨ। ਸ਼ੇਰੂ ਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਨੋਟ ਐਨੀ ਮੋਰ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡੂ ਪੀਪਲ ਫੀਅਰ ਨੋਟ ਐਨੀ ਮੋਰ, ਡੂ ਪੀਪਲ ਫੀਅਰ ਹਿਜ਼ ਡਰੈਗਨ ਸਪੋਰ ਪਗ ਮਾਰਕਡ ਔਨ ਦਾ ਫੋਰੈਸਟ ਫਲੋਰ। ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਏ, ਨਾ ਹੀ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਐਸੇ ਬਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਡਰਦੇ ਹੋਣ ਉਹਦੇ ਡਰੈਡਡ ਫੀਅਰ ਸਪੋਰ ਸਮੈਲ ਤੋਂ, ਔਰ ਪਗ ਮਾਰਕਸ, ਫੁੱਟ ਮਾਰਕਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਜੋ ਪਾਸ ਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰਕਸ, ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਪੰਜਿਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਕਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਫੋਰੈਸਟ ਫਲੋਰ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਸ਼ੇਰੂ ਕੀ ਹੈ, ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਜੋ ਉਸਦੇ ਸਮੈਲ ਤੋਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸਦੇ ਫੁੱਟ ਮਾਰਕਸ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਜਾਂ ਪੀਪਲ ਇੱਥੇ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫੋਰੈਸਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦਰਖਤ ਕੱਟਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੀਪਲ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ। ਗ੍ਰੀਫ ਐਂਡ ਫੀਅਰ ਸਟਾਰਟ ਕੰਪੀਟਿੰਗ ਇਨ ਰਜ਼ੀਆਜ਼ ਹਾਰਟ। ਤਾਂ ਗ੍ਰੀਫ ਦੁੱਖ ਐਂਡ ਫੀਅਰ ਡਰ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੇਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਡਰ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਰਜ਼ੀਆ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸ਼ੇਰੂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਕਿ ਹਾਈਨਾਸ ਜੋ ਲੱਕੜ ਬੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਨਸਲ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ, ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਜਾਨਵਰ ਨੇ, ਹਾਊਂਡ ਹਰ ਕਬਸ, ਹਾਊਂਡ ਮੀਨ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਹੰਟ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਉਹਦੇ ਕਬਸ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ। ਇੱਕ ਮਦਰ ਦੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖੁਦ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਫੀਮੇਲ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਔਰ ਹੁਣੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਥ ਦੇਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕੱਲੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀਕ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੇਰੂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਹਾਈਨਾਸ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਣਗੇ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਕੈਨ ਸ਼ੀ ਲੀਵ ਦ ਲਿਟਲ ਵਨਸ ਅਲੋਨ? ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਇਕੱਲੇ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਵੈਨ ਸ਼ੀ ਗੋਜ਼ ਹੰਟਿੰਗ ਫਲੈਸ਼ ਐਂਡ ਬੋਨ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਮਾਸ ਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਲੈਣ ਲਈ ਜਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲਈ, ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਭੁੱਖ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਿਟਲ ਵਨਸ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਛੱਡੇ ਜਾਂ ਨਾ ਛੱਡੇ। ਡਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਦੁੱਖ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਲੱਕੜ ਬੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਖਾ ਨਾ ਜਾਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੀ ਹੈ ਅੱਗੇ, ਦ ਟਾਈਗਰਸ ਰਜ਼ੀਆ ਲਿਵਸ ਇਨ ਫੀਅਰ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹ ਫਿਰ ਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅ ਗ੍ਰੇਟਰ ਡਰੈਡ ਵੈਨ ਵਿਲ ਅਗੇਨ ਦ ਪੋਚਰਸ ਵਿਦ ਦੇਅਰ ਗਨਸ ਅਪੀਅਰ, ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡਰ ਕੀ ਹੈ, ਡਰੈਡ ਕੀ ਹੈ, ਫੀਅਰ ਕੀ ਹੈ, ਡਰੈਡ ਮੀਨ ਫੀਅਰ, ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਪੋਚਰਸ ਮੀਨ ਹੰਟਰਸ, ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਗਨਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਗਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਣ ਐਂਡ ਉਸਦੇ ਕਬਜ਼ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਣ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਪੋਇਮ ਕੀ ਹੈ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਓਵਰਆਲ ਇੱਕ ਮਦਰ ਦੀ ਵਰੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ, ਔਰ ਐਨੀਮਲਸ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਲਈ ਜੋ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਐਂਡ ਦ ਮੇਨ ਥਿੰਗ, ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਇਨ ਫੋਰੈਸਟ ਲਾਈਫ, ਡੀਫੋਰੈਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਔਰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਬਰਡਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਈ ਹੋਪ ਇਟ is very interesting and you all are enjoying there. And now see the worksheet. Students, here's worksheet on the poem Razia the Tigress. Handy, first question is stanza. You have to read it and answer all the questions. Okay, and afterwards blanks, true, false, everything is related to stanza. You can solve this worksheet easily. I hope everything is clear to you. Thank you. Have a nice day.